كل شيء على كل جانب تعلم والتعليم والتذكر في الفرج المسلم صلاة البيت أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ظل زائل وحال حائل لها يجمع من لا عقل له وبها يغتر من لا دين له، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الشاعر قديما يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أشغلته الدنيا عن الله وعن اتباع حبيب الله ومصطفاه، وغره طول الأمل، فإن طول الأمل يمنع من حسن العمل. أو لم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل، وكل يوم تب غدا بعد غد حتى جاء الممات، كما قال سيدنا الحسن البصري وأماني المغفرة أخرجت بأناس من هذه الدنيا مفاليس. تب قال غدا بعد غد حتى جاء الممات، وفي غفلته جاء الموت وهو لم يوفق للتوبة، لم يوفق للأوبة، فإن الموت يأتي على حين غرة فجأة، ما يرسل رسالة SMS ولا عزرائيل يرسل رسالة في الوياء فيقول لك أنني سآتيك في ساعة كذا في يوم كذا، لا. فإذا إلزم كل حالة تحب أن يأتيك الموت وأنت عليها، إلزمها. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بغتة فجأة يأتي، إذا علمت أنه يأتي فجأة فما عليك إلا في كل حين تنتظره. إذا نمت الليلة لا استيقظ في الغد. وكل مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك عليه. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يتبع، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتبع المرء يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان: الأهل والمال، ويبقى العمل، هو الذي يصحبك في حياتك وفي قبرك وفي حشرك وفي نشرك، هو الذي يصحبك العمل، والقبر صندوق العمل. فما الحيلة؟ أن تصبر في أوقات القليلة حتى تنعم في المدة الطويلة. اصبر على أهوالها. لا موت إلا بالأجل. فما دمت في هذه الدنيا يا أيها المؤمن فإنك لا تخلو من علة أو ذلة أو قلة، فاصبر على أهوالها، ولا تحقد ولا تحسد، ولا تؤذي أحدا، ولا تحمل لأحد بغضا ولا شحنا، بل أضمر الخير لكل أحد، فلن يستطيع إيذاءك أحد، لا من إنس ولا من جان. اصبر ما دمت في هذه الدار، فإنها دار الهوان ودار الامتحان، وتجاوزها
ولن تموت فيها إلا بأجل، كما قال اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. من حين ما تخرج من بطن أمك مكتوب عليك الساعة التي بتموت فيها. لا تقول هذا خرج من بيتي فصدمته سيارة فمات فانقطع أجله، لا، هو هذا أجله من حين ما خرج من بطن أمه، أنه يخرج في يوم كذا من بيته في دراجته أو في سيارته أو ماشيا فيعمل حادث وينتهي ويموت، هكذا أجله. فمن الخطأ التي يقع فيها العامة لو ما خرج من بيته ما بيحصل كذا، هذا جاهل، وخروجه مقدر، والحادث الذي وقع عليه مقدر. لكن الجاهل في هذا الزمان يقول لو ما فعل كذا ما بيحصل كذا هذا جاهل. فاحذر من صحبة الجهال ومن استماع كلام الجهال، فإنهم يبعدونك عن فهم كلام ذي الجلال وعن فهم كلام سيدنا ومولانا محمد مولى بلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ترك الدنيا أمر من الصبر وأشد من حطم السيوف في سبيل الله. لهذا أعظم مرض يعسر على أطباء القلوب علاجه إذا غرست في قلبك محبة الدنيا. هذا أشد مرض يعالج. سهل علاج الحقد والحسد، سهل علاجه. الغرور والكبر سهل علاجه. لكن محبة الدنيا يعسر علاجها إلا على طبيب حاذق مكين في علوم الدين، في فقه ظاهر وفقه باطن. ولا يتركها أحد، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتركها أحد إلا أعطاه الله مثل ما يعطي الشهداء. كل من زهد في الدنيا ولم يجعل لها محلا في قلبه بل في يده تعين على طاعة الله وعلى طاعة رسوله يعطيها الله مثل ما يعطي الشهداء. وكيف نتركها يا رسول الله؟ وتركها قلة الأكل والشبع وبغض الثناء من الناس، فإنه من أحب الثناء من الناس أحب الدنيا ونعيمها، ومن سره النعيم كل النعيم فليدع الدنيا والثناء من الناس. وإنما أخوف ما أخاف عليكم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: محبة الدنيا والثناء. هذا أخوف ما يخاف عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرج الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. تخرج من بطن أمك وبطاقتك معك، كل إنسان بطاقته معه. قبل أن يخرج يأمر الملك بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا كله. قال إذا نتكل؟ قال لا. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل ولا تيأس من رحمة الله، وكن خائفا من مكر الله وراجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى على الدوام، فإنك تموت بإذن الله على حسن الختام. والله يطيل الأعمار ويمتنا على حسن الخاتمة، بعد طول العمر في خير ولطف وعافية، ويجعل الدنيا في أيدينا معينة لنا على طاعة الله ورسوله، ولا يجعل في قلوبنا تشغلنا عن الله وعن اتباع حبيبي مصطفى محمد بن عبد الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian pagi hari ini adalah kitab Al-Istidad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Masih pada bab sunai, akhir dari bab sunai yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi dunia. Dunia itu adalah hanya bayang-bayang saja, semu. Yang memiliki ambisi untuk terus mengumpulkan dunia itu tanda orang yang akalnya kurang atau malah tidak memiliki akal. Dan yang tertipu oleh gemerlap dunia itu tanda orang yang agamanya lemah atau malah tidak ada agamanya. Dikatakan di sini oleh syair, ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal. Wahai orang yang sibuk dengan dunia sehingga lupa untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad gharrahu tulul amal, tertipu dengan panjang angan-angan, merasa masih akan hidup lebih lama lagi ada di dunia ini. Panjang angan-angan ini menyebabkan orang tidak bisa beramal baik. Tulul amal yamna an husnil amal. Jadi panjang angan-angan itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang baik. Dikatakan oleh Imam Hasan Basri, amanil maghfirah akhrajatin nas minad dunya mafalis. Berangan-angan mendapatkan ampunan Allah tanpa melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan ampunan Allah, hanya berharap terhadap ampunan Allah. Ini menyebabkan banyak orang meninggalkan dunia ini tidak memiliki pahala sedikit pun. Orang yang panjang angan itu tidak akan bisa bertobat. Ketika ada yang nasihati tobat, oh cepat, besok, lusa terus ditunda-tunda, besok, lusa sampai akhirnya mati belum sempat tobat. Nah, orang yang selalu berangan-angan bahwa dia akan diampuni oleh Allah tapi tidak melakukan upaya untuk mendatangkan ampunan Allah, tidak bertobat. Nah, ini yang kebanyakan menyebabkan orang keluar dari dunia ini tidak bawa bekal sedikit pun, tidak ada pahalanya. Orang seperti ini biasanya ketika kematian datang, dia belum sempat bertobat. Dilanjutkan dalam syair tadi, aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Selalu lalai sampai ajal dekat. Al mautu ya'ti baghtah. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Israel itu kalau mau mencabut nyawa orang, tidak pakai SMS dulu atau WA dulu, besok sore saya mau datang jemput kamu. Enggak ada. Ya tiba-tiba datang gitu aja. Nah, karena itu harus dipersiapkan. Syaratnya enggak harus tua, enggak harus sakit. Banyak orang sehat masih muda meninggal secara mendadak tiba-tiba. Karena itu, kalau Anda kepingin di akhirat nanti bahagia, meninggalnya dalam keadaan baik, lazimi keadaan yang baik. Selalulah berada dalam kebaikan. Jadi Anda ingin mati dalam keadaan apa? Ingin mati dalam keadaan berbuat baik. Ya selalulah berbuat baik. Dengan begitu Israel datang ketika Anda berbuat baik. Jangan coba-coba nanti saja, sekarang mumpung masih muda. Nanti aja kalau udah tua berbuat baik. Ya nanti dijemput Israel dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak berbuat baik. Jadi Anda kepingin mati dalam keadaan apa? Mulai sekarang lazimi keadaan itu. Dalam keadaan taat, ya taatlah terus, lazimi ketaatan dengan berbagai macam bentuknya. Maka pastikan Anda nanti akan meninggal dalam keadaan taat. Setiap hari, setiap saat kita mungkin dijemput oleh Israel. Kita dijemput oleh kematian. Dan kalau kita sudah mati,
yang mengantarkan kita ke kuburan sebagaimana dalam hadis itu ada 3. Keluarga kita, harta kita, dan juga amal kita. Ini mengantarkan kita dari rumah menuju kuburan. Begitu masuk kuburan, keluarga kita pulang lagi, tidak akan ikut masuk ke dalam kuburan. Harta kita balik lagi ke rumah dibawa, tidak akan masuk ke dalam kuburan. Yang tersisa hanya amal. Kalau amal baik Anda banyak, barengi Anda di kuburan, Anda akan bahagia. Tapi jika sebaliknya amal buruk yang menemani Anda di kuburan, Anda akan sumpek ada di kuburan. Hanya amal Anda yang akan menjadi teman nanti ada di kuburan. Sampai kapan? Ya sampai nanti selama di alam kubur, nanti ketika hari kebangkitan, nanti ketika hari pembalasan, amal kita yang akan terus menemani kita. Wal qabru sundukul amal. Jadi kuburan itu ibarat kotaknya amal. Jadi kita beramal di dunia ini itu ibarat celengan untuk kuburan kita. Jadi apa yang kita celengi di dunia ini, apa yang kita tabung di dunia ini, itu yang nanti akan menemani kita ada di kuburan. Isbir ala ahwaliha. Sabarlah menghadapi kesulitan-kesulitan dunia. Hidup di dunia sebentar, cuman berapa puluh tahun. Itu sebentar saja. Kalau dibanding dengan alam barzakh, kalau dibanding dengan alam akhirat, tidak ada apa-apanya. Sebentar saja di dunia ini. Karena itu bersabarlah. Apalagi kita menjadi orang mukmin. Dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang mukmin selama hidup di dunia itu tidak akan kosong dari salah satu 3 hal ini: sakit, dihinakan orang, atau kekurangan. Itu pasti itu. Ujian bagi orang mukmin itu selama hidup di dunia itu pasti ngalami salah satu 3 itu. Sakit. Kalau tidak sakit ya dihinakan orang. Kalau tidak dihinakan orang ya kekurangan ekonominya dan semisalnya. Nah itu akan terus itu. Namanya orang mukmin itu akan selalu dibarengi 3 hal itu. Sabarlah. Sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di dunia ini menyimpan dendam kepada orang, merencanakan keburukan pada orang, iri hati pada orang, tidak, membenci orang lain, tidak. Sebagai orang mukmin jangan punya sifat-sifat tersebut. Walaupun ada orang berbuat tidak baik pada Anda orang mukmin, jangan benci orang itu, jangan iri kepada orang itu, jangan merencanakan keburukan untuk orang itu, jangan iri kepada siapapun. Niatkanlah segala kebaikan. Apapun yang dilakukan orang kepada Anda, selalulah niatkan segala kebaikan. Kalau Anda setiap saatnya selalu meniatkan kebaikan, baik manusia atau jin tidak akan bisa mencelakakan Anda. Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah Anda selalu meniatkan kebaikan untuk setiap orang. Jadi begitu, tidak usah bingung dengan gangguan orang, rencana jahat orang, enggak usah. Fokuslah ibadah kepada Allah dan niatkan segala kebaikan untuk siapapun. Anda akan terjaga. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal yang sudah ditentukan. Setiap orang itu sebelum lahir dari rahim ibunya, masih ada di perut ibunya, itu sudah dicatat matinya kapan, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, sebabnya apa. Itu sudah dicatat semuanya. Walaupun ada orang yang kecelakaan misalnya, misal ada orang keluar dari rumah, naik kendaraan, kok kecelakaan meninggal. Lah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Memang hari itu dia memang harus mati. Keluarnya dia sudah ditetapkan oleh Allah. Kecelakaannya ditetapkan oleh Allah. Karena itu termasuk kebodohan dan kesalahan omongan sebagian orang, ini gara-gara keluar, pergi, akhirnya kecelakaan. Coba di rumah. Tentu dia akan selamat. Kalau di rumah rubuh, itu tidak ada, mati itu sudah dicatat. Itu mati sudah dicatat. Itu Anda orang ini memang hari itu waktunya mati sudah. Keluar tidak keluar mati. Kalau keluar matinya kecelakaan. Kalau di rumah kuburan genteng matinya. Jadi mesti mati sudah dicatat. Karena itu jangan pernah seandainya tidak melakukan ini tentu tidak mati. Seandainya tidak ada seandainya. Semua sudah dicatat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Omongan-omongan seperti tadi itu omongan-omongan orang bodoh. Seandainya.
Dan jangan biasakan kumpul orang bodoh. Anda akan bodoh bighairi hisab nanti. Itu. Jadi jangan biasakan sering kumpul sama orang bodoh, itu akan menyebabkan Anda tidak mampu memahami firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Memang kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak cinta dunia, itu harus berusaha keras. Apalagi bagi orang yang sudah terlanjur cinta dunia, itu berat untuk menghilangkan rasa cinta dunia, itu sangat berat. Dikatakan penyakit yang paling susah disembuhkan oleh dokter hati itu adalah penyakit cinta dunia. Kalau ada orang di hatinya punya sifat jelek, suka dendam pada orang, gampang ngobatinya itu. Para spesialis hati itu gampang ngobatinya. Orang punya sifat iri hati, dengki, atau misalnya merasa hebat, ujub, ini gampang ngobatinya menurut para pakar hati. Yang paling susah diobati oleh pakar hati itu adalah penyakit kalau di hati ada rasa cinta dunia. Ini paling susah untuk diobati, kecuali dokter hati yang memang betul-betul mahir, berpengalaman, yang memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, ini yang bisa ngobati. Kalau cuman dokter-dokter masih baru, yang masih pemula, tidak bisa ngobati penyakit hati yang seperti itu, tidak bisa. Sangat berat. Cara kita untuk meninggalkan rasa cinta dunia dalam hati itu, usahanya bagaimana? Di antara usahanya meminimalisir makan dan kenyang. Jadi mengurangi makan. Dan kalau makan jangan sampai kenyang. Masih kepingin ditahan, kepingin nambah ditahan. Ini di antara cara, di antara upaya, ini ada efeknya ini. Mengurangi makan untuk mengobati hati dari cinta dunia itu memiliki efek besar. Karena itu apa? Dikurangi makan secara bertahap tentunya. Dan jangan suka dipuji orang. Jangan senang dipuji orang. Jangan berharap dipuji orang. Itu di antaranya cara untuk menghilangkan rasa cinta dunia. Orang kalau senang dipuji, berharap dipuji atas segala kesuksesannya, perbuatannya, mau tidak mau dia akan cinta dunia. Mau tidak mau. Karena itu cara ngobati cinta dunia itu tadi, ngurangi makan, dan kalau makan jangan sampai kenyang, dan jangan senang dipuji orang lain. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu pernah bersabda, yang paling aku khawatirkan untuk umatku itu adalah penyakit cinta dunia dan senang dipuji. Ini yang paling dikhawatirkan. Penyakit yang paling ganas, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu cinta dunia dan senang dipuji. Dalam hadis yang lain beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang di dalam perbuatannya, aktivitasnya, ucapannya meniatkan akhirat, jadi meniatkan pahala akhirat, maka segala urusannya disatukan oleh Allah, dimudahkan, dan hatinya selalu dibuat merasa puas menerima segala ketetapan Allah, dan dunia akan selalu ngejar-ngejar dia. Kemanapun dia pergi dikejar dunia. Kesandung waktu tadi duit. Nah, ini orang kalau apa? Dalam segala perbuatannya niat akhirat. Bagaimana kalau orang dalam segala perbuatan niat akhirat? Segala urusannya disatukan oleh Allah. Tidak kacar-kacir. Itu. Dimudahkan, kemudian hatinya selalu merasa cukup, dan dia kemana-mana akan dikejar dunia. Sebaliknya, kalau orang itu segala urusannya niatnya kok dunia, maka urusannya akan terbengkalai, kocar-kacir. Banyak yang gak sukses, banyak yang gagal. Kemudian selalu dihantui rasa takut fakir. Jadi selalu takut fakir, takut miskin. Jadi tidak pernah tenang, gelisah terus. Dan
Dunia yang akan datang, yang dia kejar-kejar tadi itu, yang selalu dia harap-harap, yang datang kepada dia hanya seukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bertambah dengan ambisi yang begitu besar itu, tidak akan bertambah. Hanya seukuran apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Apapun. Ketika Rasulullah bersabda ini, sahabat bertanya, kalau begitu bagaimana Rasulullah? Berarti kita tinggal diam saja, berbangku tangan tinggal nunggu takdir Allah, tidak ngapa-ngapain? Tidak. Rasul menasihatkan, tidak. Beliau menasihatkan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. وعن أبي بكر الشبلي رحمه الله وهو من عظماء العارفين بالله ومن كبار الأولياء وله المناقب الشهيرة والكرامات الكثيرة رضي الله تعالى عنه من علماء القرن الرابع. ولد وانتقل إلى رحمة الله في بغداد وقبره معروف يزار إلى الآن. كان من كبار من كبار المسؤولين في الدولة، وله مال وله جاه، لكن ترك ذلك كله لله. مر على كلب ميت فاحتقره، فنودي في سره إن هذا الكلب كان أمس حيا مثلك، الآن هو ميت، فاعتبر بذلك فترك تلك المسؤولية في الدولة وتصدق بماله وزهد في الدنيا وساح في الله، حتى وجد رجلا يبكي. من ماذا تبكي؟ قال أبكي خوفا من النار. قال لا تبكي خوفا من النار، ابكي لفقد الله في قلبك. فمن وجد الله أمن من كل شيء وأعطي كل شيء إذا كان الله في قلبه، رجاء خوفه تقوى في قلبك. هذا كان من كبار الصوفية، حتى يقول التصوف. ايش التصوف؟ حفظ الأوقات، ترتيب الأوقات، هذا هو التصوف. ما هو اللعب بالأوقات ويقول صوفي. يعني الصوفي يحفظ لحظاته، ما هي ساعاته، لحظاته، فلا يضيعها في غفلة. نعم. ومن أحب الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكره، فلهذا يكون ساداتنا الصوفية دائما لسانهم وقلبهم مشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول سيدي الإمام الشبلي يقول في مناجاته لمولاه سبحانه وتعالى: إني أحب أن أهب لك جميع حسناتي مع فقري، مع احتياجي للحسنات، مع فقري وضعفي وعجزي. فكيف لا تحب يا سيدي، فكيف لا تحب سيدي أي يا سيدي أن تهب لي جميع سيئاتي مع غناك مولاي عني. سيئاتي لا تضرك، حسناتي لا تنفعك. يتوسل لله سبحانه وتعالى ويتملق لمولاه سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب هب لي ما لا ينفعك، أي من الحسنات، واغفر لي ما لا يضرك، أي من السيئات. والله لا تنفعه طاعة ولا تضر معصية. النفع لمن؟ لطف الطاعة للمطيع، والضر على من في المعصية؟ على العاصي والعياذ بالله. فأكثر من أسباب التي
تغفر بها الذنوب، وهي أسباب كثيرة وما أكثرها. صلاة التسبيح من الأسباب التي تكفر بها الذنوب. تواظب في يوم الجمعة على هذه الأبيات فإنها مما تكفر بها الذنوب. تقول: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. نسأل تكررها 5 مرات، فكان السلف الصالح يأتون بها. أنت مفتقر لفضل الله سبحانه وتعالى، ابحث: أين أجد فضل ربي؟ أين أجد مغفرة ربي؟ أين أجد عفو ربي؟ ابحث عن ذلك تجده إن شاء الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الإمام الشبلي كان كذلك، من كبار الصوفية، من كبار الأئمة الذين مشوا على الطريق والتحقوا بخير فريق النبي محمد وأبي بكر الصديق. وأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان سيد الإمام الشبلي أدرك كثير من الصوفية، وعلى رأسهم سيد الطائفة الإمام الجنيد البغدادي. الإمام الجنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه أدركه وأخرج عنه، قال: عاد لك لا زالت فيك نفس، هذه الطريق ما تصلح حتى يخرج كل كبر وكل غرور من قلبك، ما تصلح هذا الطريق وأنت عاد نفسك قائمة، فاخرج إلى السوق وبيع هذا الكبريت، فإذا استوى عندك بيع الكبريت والجلوس على المنبر سواء، حينئذ تصل إلى هذا الطريق. هذاك تخاف أن تسقط منزلتك من قلوب الناس، هذاك ما تصل إلى هذا الطريق. هذاك ما تصل إلى هذا الطريق. فلهذا كان هذا الإمام الشبلي من أئمة هذا الطريق، حتى جاء مرة يزور الإمام العالم الشيخ الإمام مجاهد، من كبار الصالحين من كبار الأولياء العارفين، يزوره، فقام له سيدنا الإمام مجاهد يقوم له، فقام له وعانقه أمام الناس وهو جالس في حلقة كبيرة، قطع الدرس وقام للإمام الشبلي وعانقه واحتضنه، وقيل: يا ابن مجاهد تفعل هذا مع هذا الشبلي؟ والشبلي يظنه الناس إنما هو مجنون. فقال: رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم البارحة، رأيته ورأيت الشبلي قد دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مجلسه وعانق الشبلي وقبل بين عينيه، فقلت: يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي؟ لأن الشبلي هو من أهل العلم من أهل الولاية، لكنه يتستر على الناس، ما يحب أن يعتقد فيه الناس، بخلاف كثير من الناس في هذا الزمان، فإنه يعمل حركات ليعتقد فيه الناس وهو بعيد عن رب الناس وعن اتباع سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرأى ابن مجاهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قام للشبلي وقبل بين عينيه، فقال: يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي؟ قال: نعم، إنه لم يصلي فريضة إلا وهو يقرأ خلفها، أي بعد كل فريضة،
قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول صلى الله عليك يا محمد. فلما جاء الشبلي قام له واحتضنه مثل ما رأى في الرؤيا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأل الشبلي ماذا تقول بعد كل فريضة، فأخبره بهذه الآية وبهذه الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كان الإمام الشبلي من كبار، لأنه قلبه تعلق بالله سبحانه وتعالى، فانكسرت نفسه، لأن النفس ما دامت حية فهي لك حية تبعدك عن الطريق الزين، فإذا ماتت التحقت بطريق الزيان. فلهذا لما ماتت نفسه الإمام الشبلي قال له الإمام الجنيد الآن صرت أهلا للجلوس معنا. فإذا غلق باب الكبر والعجب من القلب ماتت النفس وحية الروح. وحية الروح. والله يجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن باللقاء وتقنع بالعطاء بجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Makalah berikutnya adalah dawuhnya Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini adalah pembesar ulama, pembesar aulia yang memiliki banyak sekali manaqib dan karomah-karomah. Beliau ini hidup di abad keempat Hijriah. Lahir ada di Baghdad di Irak, meninggal juga ada di sana. Kuburannya sampai sekarang masyhur, banyak diziarahi oleh orang-orang dari segala penjuru negeri. Dulunya beliau ini adalah seorang pejabat tinggi negara yang kaya raya dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Tapi kemudian itu semuanya ditinggalkan lillahi ta'ala. Ceritanya, penyebab kenapa beliau kemudian meninggalkan kedudukannya, jabatannya, hartanya, dan semuanya. Suatu ketika beliau itu sedang berjalan melihat seekor anjing yang mati. Jadi bangkai anjing tergeletak begitu. Kemudian beliau merasa jijik terhadap bangkai anjing tadi itu dan menghinakannya. Seketika itu tiba-tiba ada seperti semacam bisikan yang membisikkan ke hati beliau. Jadi kayak ada yang bisik beliau mengatakan demikian, wahai Syibli, kemarin anjing itu hidup sama seperti kamu, sekarang dia mati sama seperti kamu, nasib kamu juga akan mati tergeletak jadi bangkai seperti itu. Tiba-tiba ada bisikan itulah, bisikan itu langsung masuk ke dalam hati beliau. Akhirnya beliau menjadi sadar bahwa bagaimanapun keadaan seseorang, suatu saat pasti akan mati jadi bangkai. Seketika itu beliau langsung meniatkan, sejak sekarang saya akan mempersiapkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kematian. Hartanya ditinggalkan, jabatannya, kedudukannya, semuanya ditinggalkan, dan beliau keliling kemana-mana untuk apa? Melakukan perjalanan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keliling, ingin membersihkan hatinya, ingin mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menyambut kematian. Suatu ketika alladhi yaqul ibki ala faqdillah min qalbika asyibla aw ghairuhu la. Alladhi yaqul ibki ala faqdillah an qalbika. Imam Syibli yaqul alladhi yabki min khauf an-nar. Jadi Imam Syibli ini setelah mengembara, kemudian hatinya menjadi betul-betul bersih dan menjadi pembesar ulama, pembesar aulia, pembesar tokoh tasawuf, berubah total dari keadaan yang dulu yang
cinta dunia, cinta kedudukan, cinta kehormatan, berubah total. Ketika sudah berubah total menjadi seorang sufi, pernah beliau itu ketemu sebagian orang sedang menangis. Ditanya, kenapa kamu nangis? Orang tadi jawab, aku nangis karena takut neraka. Aku takut masuk neraka, karena itu aku nangis. Apa kata Imam Syibli? Nangis takut neraka bagi kita ini adalah sebuah keistimewaan, karena kita kelasnya masih model seperti ini. Tapi bagi orang yang sudah seperti Imam Syibli, apa kata beliau? Kamu tidak usah nangis takut neraka. Bersedihlah, nangislah ketika di hati kamu tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau di hati kamu tidak ada Allah, kamu tidak memiliki apapun. Dan kamu berarti telah kehilangan segalanya. Tapi jika di hati kamu selalu ada Allah, tidak usah takut pada apapun, termasuk pada neraka. Kamu akan mendapatkan segalanya. Apa yang kamu inginkan, selama di hati kamu selalu ada Allah, apapun yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Apapun yang kamu takutkan, kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang di hatinya ada Allah, maka dia akan mendapatkan segalanya. Kemudian di antara perkataan beliau adalah inti dari tasawuf itu apa sih? Jaga waktu. Jadi waktu betul-betul dijaga, setiap detiknya itu digunakan untuk sesuatu yang manfaat. Tasawuf itu bukan hanya sekedar buang-buang waktu. Orang yang memang betul-betul bertasawuf itu setiap detiknya dijaga, bukan setiap jam. Setiap detiknya dijaga, jangan sampai terbuang sia-sia. Digunakan untuk melakukan sesuatu yang enggak manfaat. Tidak seperti zaman sekarang, banyak orang ngaku tasawuf tapi sering buang-buang waktu. Tidak seperti itu. Tasawuf itu menjaga waktu per detiknya untuk hal-hal yang berguna. Orang yang cinta kepada Allah itu akan sering zikir kepada Allah, nyebut-nyebut nama Allah. Karena itu orang sufi yang sebenarnya itu lisannya selalu zikir, hatinya selalu ingat Allah, lisannya senang zikir. Ini sufi yang sebenarnya selalu zikir kepada Allah. Di dalam salah satu munajatnya, Imam Syibli ini pernah mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku sangat senang untuk memberikan, mempersembahkan seluruh kebaikanku untukmu. Padahal aku sangat membutuhkan dan engkau sama sekali tidak membutuhkannya. Karena itu wahai Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku segala keburukanku. Segala keburukanku berikan kepadaku, artinya maafkanlah. Karena engkau tidak perlu terhadap itu semuanya. Aku ya Allah sangat membutuhkan terhadap kebaikanku, amal baikku. Tapi walaupun demikian aku selalu mempersembahkannya untukmu. Karena itu ampunilah dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Karena engkau tidak perlu dengan dosa-dosaku. Dengan salah-salahku berikan kepadaku, maafkanlah semuanya. Wahai Tuhanku, keburukan-keburukanku, maksiat-maksiatku tidak akan membahayakanmu. Dan kebaikan-kebaikanku tidak bermanfaat sama sekali, tidak akan bermanfaat untukmu. Karena itu berikanlah kepadaku pahala segala kebaikanku dan ampunilah segala kesalahanku yang itu tidak berbahaya sama sekali untukmu. Nah, begini beliau itu di dalam munajatnya. Nah, jadi orang-orang sufi itu ketika bermunajat itu bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataan seperti tadi. Nah, doa-doa seperti ini perlu kita tiru. Itu perlu kita tiru. Jadi bagaimana kita berdoa, belajar bermanja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya dari munajat tadi itu beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak dosa, jadi sangat perlu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau ingin dapat ampunan Allah, ya harus ada usahanya. Bagaimana usahanya? Banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Di antaranya adalah melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih itu di antara amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah, melebur dosa-dosa. Di antaranya lagi adalah rutin
setiap habis sholat Jumat membaca ilahi laslil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubata wa fir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi 5 kali setiap habis sholat Jumat. Singkat, sebentar. Ilahi laslil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku tidak layak untuk masuk surga Firdaus. Wala aku ala jahim. Akan tetapi ya Allah, aku tidak kuat jika dimasukkan ke neraka jahim. Fahabli taubata wa fir dunubi. Karena itu berikanlah kepadaku taubat dan ampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adzimi. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Nah, karena itu kita harus selalu berusaha untuk mencari ampunan Allah SWT. Kalau kita terus mencari, berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah, pastikan Anda akan dikasih oleh Allah. Kembali pada cerita Imam Syibli tadi itu, Imam Syibli ini betul-betul setelah berubah haluan dari seorang pejabat yang kaya raya kemudian menjadi seorang sufi, itu betul-betul setelah itu berusaha bagaimana setiap langkahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat dan serta keluarga Nabi. Beliau ini satu zaman dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang dijuluki dengan Sayyidut Ta'ifah, pemimpin kelompok sufi. Satu zaman. Lah Imam Syibli sudah menjadi orang hebat seperti itu, ketemu Imam Junaid lebih tinggi lagi. Imam Junaid mengatakan, wahai Syibli, kamu tidak layak duduk bersamaku. Kamu tidak layak belajar kepadaku. Kenapa? Di hati kamu masih penuh dengan nafsu. Ini sudah menjadi seorang sufi, tapi ketemu yang lebih besar. Apa kata Imam Junaid? Tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan kualitasnya Imam Syibli ini. Kamu sekarang belum layak untuk belajar kepadaku, duduk di depanku. Kalau kamu kepingin belajar kepadaku, ada ujiannya. Imam Syibli ini waktu itu sudah dikenal sebagai pembesar ulama. Disuruh apa? Disuruh ke pasar jualan korek. Pergi ke pasar sana kamu, jualan korek. Kalau di hati kamu sudah sama rasanya jualan korek di pasar atau ceramah di atas mimbar rasanya sama, tidak ada malu, tidak ada gengsi, saat itu kamu layak belajar kepada-Nya. Tapi kalau kamu masih lebih senang untuk ceramah di atas mimbar, malu untuk jualan korek di pasar, saat itu nafsu kamu berarti masih hidup, masih liar, masih ganas, tidak layak duduk bersama. Akhirnya beliau berusaha untuk nuruti perkataan gurunya ini. Berusaha sampai akhirnya betul-betul sama bagi beliau antara jualan cilok di pasar atau apa? Ceramah di atas mimbar. Sama. Saat itu akhirnya dikatakan oleh gurunya, sekarang kamu baru layak duduk di depanku, belajar kepadaku. Kenapa? Nafsu kamu betul-betul sudah jinak. Tidak ada cinta dunia, gila hormat, kedudukan, penghormatan orang. Saat ini kamu betul-betul layak duduk bersamaku. Dikisahkan Imam Syibli ini juga satu zaman dengan pembesar ulama di masanya yang kita kenal biasanya kalau kita baca tafsir, itu Imam Mujahid. Ini. Satu zaman dengan Imam Mujahid ini. Nah, Imam Syibli saat itu oleh masyarakat dianggap sampel. Dianggap mengalami gangguan akal. Kan kadang-kadang sebagian orang sufi seperti itu, penampilannya itu ya sederhana. Kemudian ya kayak gembel begitu. Jadi sehingga dianggap orang gila. Imam Syibli ini waktu itu dianggap orang gila oleh masyarakat. Sementara Imam Mujahid ini pembesar ulama di masanya, kalau bikin pengajian yang hadir itu ribuan, sangat banyak. Para ulama yang hadir majelisnya beliau. Suatu ketika Imam Syibli ini hadir di pengajiannya Imam Mujahid. Saat itu pengajian yang sangat besar, dihadiri oleh banyak sekali ulama dan banyak masyarakat. Gitu. Karena memang pembesar ulama di masanya Imam Mujahid. Tapi begitu Imam Syibli itu datang, Imam Mujahid menghentikan pengajiannya, berdiri menghampiri Imam Syibli. Imam Mujahid ini menghentikan pengajiannya, berdiri menghampiri Imam Syibli, dipeluk dan dicium di keningnya.
Orang-orang merasa heran karena ini orang dianggap orang sampel, dianggap gembel, dianggap orang bukan apa-apalah. Orang-orang heran. Akhirnya mereka bertanya, wahai Imam Mujahid, Anda ini seorang ulama besar, tokoh agama. Kenapa Anda menghentikan pengajian, kemudian datang berdiri menghampiri seorang gembel yang dianggap sampel oleh masyarakat, dianggap mengalami gangguan mental, kemudian Anda peluk, Anda cium seperti itu. Memangnya kenapa? Akhirnya Imam Mujahid cerita, iya, semalam aku mimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi waktu itu sedang dalam satu majelis, dikelilingi oleh banyak orang. Tiba-tiba dalam mimpi itu aku melihat Imam Shibli ini datang menghadiri majelis Rasulullah SAW. Ketika si Asyibli ini datang, Rasulullah menghentikan dawuh-dawuhnya, berdiri bangkit, menghampiri Asyibli ini, memeluk beliau dan mencium keningnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam mimpi itu, Rasulullah mengatakan bahwa ini si Shibli ini setiap habis sholat apapun mesti baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah itu dia baca sholawat begini, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini diantara amal beliau yang menyebabkan kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW. Imam Mujahid kemudian cerita, aku sekarang menghentikan pengajianku, kemudian bangkit, menghampiri Asyibli, memeluk dia, mencium keningnya. Aku niru apa yang aku lihat dari baginda Rasulullah SAW semalam. Nah, Imam Shibli ini waktu itu sebenarnya adalah ulama besar, pembesar ulama, pembesar aulia, cuman menutupi identitasnya. Begitu kebiasaan ulama sufi itu begitu. Mereka orang alim yang makamnya sangat tinggi di sisi Allah, tapi biasanya nyamar kayak berpenampilan seperti gembel untuk menutupi jati dirinya, biar orang-orang tidak meyakini beliau wali. Tidak seperti zaman sekarang, melakukan tingkah-tingkah tertentu, duduk wali bukan apa, tapi melakukan ulah biar diyakini sebagai seorang wali. Itu lap mekhelap. Itu banyak orang model kayak di lap mekhelap, akhirnya biar diyakini sebagai wali. Ndak, orang dulu itu tidak begitu. Jadi intinya tadi kemudian dari Imam Shibli setelah nafsunya betul-betul mati, akhirnya diterima sebagai murid oleh Imam Junaid. Karena nafsu itu begitu, selama nafsu itu masih ganas, masih liar, dia akan menjadi ular yang selalu menyakiti pemiliknya. Tapi begitu mati nafsu itu, saat itu orang itu akan siap menerima keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yatub alaina wa alaikum tawbatan nasuha zakiyyan bi ismi wa qalbina wa qalbina wa ruha ya rabbal alamin. Wa tiyal amra fi ta'atillah wa la yaj'alna wa man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Bi jahil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirr al-Fatiha ila hadratin الضالين الحمد لله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما كافي البلاء من البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. يا المستغيثين يا المستغيثين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.